आज हामी Klein-Gordon को एउटा important part हो तर यो त्यति in terms of result findings it's not very important. In terms of interpretation it's important. त्योभन्दा अगाडि एउटा यो कुरा हामीले अगाडि छोडेका छौं. Discuss equation of continuity in four vector formulation. This is important particularly for direct formulation, also for the fields, direct field, interacting field, even for Klein-Gordon field. So we discussed this equation of continuity लाई हामीले four vector मा express कसरी गर्ने अथवा relativistic form of equation of continuity. What is the relativistic form of equation of continuity? र यो हामी central potential problem अथवा hydrogen atom जस्तो केसलाई explain गर्न सक्छौं कि सक्दैन त्यो डिस्कस गर्छौं. Okay. So at first equation of continuity in Minkowski's space. So equation of continuity is usually expressed in Cartesian coordinates system, that is for non-relativistic quantum mechanics, non-relativistic particles that obeys non-relativistic quantum mechanics. So you know this, we have this sort of equation of continuity. The equation of continuity, conservation of probability हो, यो कुरा सबै थाहा छ हामीलाई है. अब हामी एक्सप्रेस गर्छौं j र rho लाई in terms of wave function express गर्छौं. So you know the wave function, you know the properties of wave function, you know the all postulates wave function. So this equation carries almost all postulates of quantum mechanics as well as properties of wave function. Here density and current they are the function of wave functions. Okay, so we have this sort of relation. अब हामी relativistic केसमा विचार गरौँ. Suppose हामीहरुसँग कतै static charge distribution छ. Charge distribution छ, चार्जहरु मात्रै छ, हिँड्या छैन, static छ है. त्यो चार्जलाई हामी पनि static भएर हेर्यो भने चाहिँ हामी भन्छौं oh that's fine, that's a static charge distribution. If you move with certain velocity, observer नै certain velocity ले move गर्यो भने त्यहाँनिर observer छ भने static charge distribution लाई त उले current जस्तो देख्छ. If observer is moving, then charge distribution, static charge distribution looks like current or it becomes current. It will give current density. त्यस्तै suppose भनौं हामीले यसरी स्टेशनरीमा बसेर हेर्दाखेरि कतै current flow भइरहेछ, charge को flow छ. यहाँ हामी current देखिरहेछौं तर suppose हामी current कै direction मा अथवा current कै speed मा inertial frame मा हामी observer त्यहाँ छौं भने त त्यो current लाई त उले फेरि static देख्छ. So if you discuss, if you try to put relativistic argument in this equation, there is a very strong compatibility between the charge density and current density. We cannot distinguish actually current density and charge density. It depends upon the nature of the observer. It depends upon the system. Depends upon the reference coordinate system, reference system. So there is a strong relationship between rho and j if you try to put relativistic, if you try to put Einstein special theory relativity here. So what will happen to this equation in relativistic quantum mechanics? यो equation लाई हामी relativistic quantum mechanics को फर्ममा लेखौं. अघि भनेकै कुरा हो, a static charge distribution in one inertial frame will appear as current distribution in other moving inertial frame and vice versa. त्यसैले static charge distribution भन्नुको meaning छैन र current distribution भन्नेको पनि meaning छैन. यो charge हुन सक्छ, यो त्यस्तै current हुन सक्छ है. Depends upon inertial frame or velocity of inertial frame. Okay. So this is the problem with, so we need to find out relation between rho and j. What we can say is in relativistic physics, current density and charge density cannot be distinct. यसलाई छुट्याउन त्यति सजिलै सकिदैन. As such सकिदैन, हामीलाई observer को informationहरु चाहिन्छ अथवा frame को information चाहिन्छ. Or completely separable entity यिनीहरु नहुन सक्छ दुईटा. Completely separable, completely independent, obviously independent त हुँदैन नै है. So you can write this sort of relation. This can be j or j can be rho. So this equation should be written in this context.
Okay, let's consider, अब हामी त्यही वर्कआउट गर्छौँ, एउटा सानो वर्कआउट गर्छौँ. Let's consider a volume element. एउटा हामीले कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टममा एउटा भोल्युम लियौँ. x1, y1, z. x1, x2, x3 represents x, y, z. So this is a small volume element in Cartesian system, Cartesian coordinate system, not in Minkowski's. So charge distribution in this volume element. Charge is total charge per unit volume. So this is the definition of charge density, charge distribution. Say, let's consider there is a small amount of charge within this volume. This is the charge, so charge density rho equals to dq by volume. So now we simply multiply with 4 vector. यहाँ यो कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टमको x, y, z हो. अब हामी 4 vectorले दुईटै साइडमा एउटा साइडबाट लेफ्ट राइट कतैबाट हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ. dx न्यूली मल्टिप्लाई गर्छौँ है. This is equation by 4 vector. So this is for position, you know, x को चाहिँ temporal चाहिँ r हुन्छ, x, y, z हुन्छ. Sorry, spatial, temporal चाहिँ ICT हुन्छ. Okay, so again, what we did is, this is dx new. I have put it here. You can put it here also. You can multiply from this side or that side, because these are the components. It doesn't matter. So let's see the derivative of this 4 vector dx by dt. त्यसको लागि हामीले dt पनि मल्टिप्लाई गर्दियौ. अब dt पनि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो के भयो भने यो x, यो y, यो z, यो t चारवटै भयो है. यो t पनि आइसकेपछि मिन्कस्की स्पेसमा चाहिँ यो इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ. यो पार्ट चाहिँ मिन्कस्कीमा, युक्लिडियनमा यो इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ भोल्युम है. So this part is invariant under Lorentz transformation. Okay, this is spatial and this is temporal. So we know this part is invariant, and we also know this is 4 vector term. This should be invariant, or this is obviously invariant under Lorentz transformation. Also, this is environment. So what about this whole bulk? अब यो हुन्छ कि हुँदैन environment, whole equation environment बनाउन के गर्नुपर्छ? यो whole environment हुन्छ कि हुँदैन, यतातिरको environment को discussion अलि थोरै गरौँ. So this means 4-dimensional volume element. This is 4-dimensional volume element. This means 4-dimensional volume element is invariant under Lorentz transformation. We have written it directly. If you STR मा गएर हेर्ने यो हामीले पहिले BSc मा डिस्कस गरेका छौं. Now what about these two terms? This is Lorentz invariant. So we discuss rest remaining two terms. यहाँ हेरौँ यो चाहिँ चार्ज हो है. यो 4 vector हामीले मल्टिप्लाई गरे हो. Charge is invariant under Lorentz transformation. You should remember this. If you have a charge, then charge is invariant under Lorentz transformation. हामीले अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्यौं भने इनर्शियल जस्तो खालको होस्, त्यो चार्ज चाहिँ नि चार्ज नै हुन्छ. करेन्टको फर्ममा जाला त्यही हामी रिलेसनशिप निकालिरहेका छौं. यहाँ यसको ग्रेडियन्ट छ नि. So this part, so LHS of equation 4 remain invariant. This is invariant. Therefore RHS of यो invariant भइसक्यो, यो होल पनि invariant हुनुपर्छ है. यो चाहिँ invariant भयो, यो भोल्युम एलिमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भयो है. यो पनि इन्भाइरोमेन्ट हुनै पर्ने भयो है. So this is Lorentz invariant, and this must be Lorentz invariant because this is volume element in Minkowski space is Lorentz invariant. So this form, this should be Lorentz invariant, must be a 4 vector. अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चार्ज डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरेको छ भेलोसिटीसँग. चार्ज डेन्सिटीले भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ करेन्ट डेन्सिटी जस्तो आउँछ है. करेन्ट डेन्सिटी जस्तो आउँछ. So you can assume this as current. अब यो पनि 4 vector हो, यो पनि 4 vector invariant हुन्छ भने यो पनि invariant हुन्छ भनेर हामीले यहाँ जबरजस्ती यो लेख्यौं. यो टर्म भनेको चाहिँ जे हुनुपर्छ, इन्भ्यारिएन्ट भएर भयो भने के हुन्छ त, त्यो हामी लेख्न गइरहेका छौं. त्यसपछि हामी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा फेरि ब्याकमा आउँछौँ र त्यसलाई हामी 4 vector फर्ममा लेख्न ट्राई गर्छौं. So J nu is rho dx by dt. This means x runs from 1 to 3, dx1 by dt. This is velocity along x direction. So rho u1, similarly rho u2, rho u3. These three are for first 3 components, spatial coordinates, and fourth is for
temporal. So J4 is M4 राख्यो भने dx4 by dt हुँदो रहेछ. dx4 भनेको x4 भनेको ICT है. So we know this. So this is ICT. So you have only IC here. The I is obviously you should take it out and C is constant. So what you have is you have only IC rho. Okay. So what you get is हामीले त्यो जुन चार्ज डिस्ट्रिब्युसन सर्टेन लिएका थियौं र चार्ज डिस्ट्रिब्युसन इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ भन्यौ. त्यसपछि भोल्युम पनि obviously मिन्कस्की स्पेसमा इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ अन्डर लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन. त्यसो हुँदाखेरि बाँकीको जुन एउटा टर्म थियो त्यो इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि त्यो पनि इन्भ्यारिएन्ट हुनु पर्थ्यो. इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि चाहिँ करेन्ट र डेन्सिटीको चार्ज डेन्सिटीको बीचको रिलेसन यस्तो टाइपको हुन्छ. So this is the spatial part, J1, J2, and J3. This is the temporal part of current density. So we had used this expression directly. I mean, agadiको क्लासमा एकैचोटी लेखेको. Okay, now let's discuss more. So this must, अब हामीलाई के थाहा छ भने यसलाई 4 वेक्टरमा लेख्न सकिसकेपछि यो त एउटा inertial frameबाट अर्कोमा ट्रान्सफर्म हुन सक्नुपर्छ. So J new must transform from one inertial frame to other, say sigma to sigma prime or S to S prime, moving with velocity, suppose V with relative to S along x1 axis. हामीले कुनै एउटा कन्सिडर यस्तै गर्यौं. Lorentz transformation गराउनको लागि सपोज हामीले यो S prime फ्रेममा करेन्टलाई ट्रान्सफर्म गराउनको लागि यो पुरानो फ्रेममा थियो. हामीलाई के चाहिन्छ यसमा metric tensor चाहिन्छ. If you recall, you have constructed metric tensor in MSc second semester as well as in BSc. BSc मा पनि हामीले गरे हुन्थ्यो. So metric tensor that is responsible to transform, that is responsible to make a Lorentz invariant is this form. G mu nu is obviously 4 into 4 matrix. So gamma, you know gamma, what is gamma in STR, and what is beta? Beta is ratio of velocity V by C, and gamma is 1 upon the square root of minus B square by C square. So you will have this row. यसले चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ. Lorentz ट्रान्सफर्मेसनबाट नै हामीले यो खालको म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं. Let's check for current density. अब हामीले फर्स्ट कम्पोनेन्ट यसको लियौं. यो J को J1 prime, J2 prime, J3 prime अनि J4 prime. J4 prime चाहिँ टेम्पोरलबाट आउँछ. J1 prime हामीले निकाल्यौं भने obviously G11 यो कम्पोनेन्टहरुलाई मैले G लेखे. G11, 12, 13, 14 यसरी लेखे चारवटा कम्पोनेन्टलाई. यो G11, J1, G12, 12 यो भयो, 13 यो भयो, 14 यो भयो है. So G12 यो दुईटा टर्म 0 रहेछ. हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौं भने फर्स्ट टर्ममा obviously gamma छ, लास्ट टर्ममा यो I beta छ, I beta gamma J4, and you know J4 is I0. J4 भनेको I0. If you substitute all these, if you substitute this J4, you have this relation. भनेको certain velocity मा inertial frame मा move गरिरहेछ भने त्यो inertial frame बाट देखिने current को यो particular component चाहिँ यो J1 component चाहिँ यसरी देखिन्छ. Gamma times this factor J1. This is for rest, this is for reference, plus I beta IC is like beta लाई simplify गर्यो भने यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ. J1 prime is this. Similarly, J2 prime मा त obviously तीनटै zeros, probably दुईटा, this is 0, this is 1, and these are 0. So J2 prime is J2 prime because we have considered our system is moving along x direction. So x मा मात्रै चेन्ज हुन्छ, t मा चेन्ज हुन्छ. You know this. You know the nature of Lorentz transformation. 3 मा पनि यसरी 3 नै हुने भयो. 4 मा चाहिँ हामीले गर्यो भने अघि जस्तै गर्यो भने दुईटा कम्पोनेन्ट बाँकी रहन्छ, यसरी आउँछ. Okay. So in this way you can have information regarding current density, whatever the nature of whatever the value of velocity of your inertial frame, you can calculate what will be current density, what will be charge density. Also the charge density you can calculate, because you see first three components should be current and fourth component should be charge, because J4 prime is IC rho prime. IC cancel go, rho prime equals to fourth component. Obviously के भएर आउँछ, static charge distribution भएर आउँछ fourth component. This is complete information हामी पाउँछौं.
whatever the nature. So this is extremely important. Okay, J1, J2, J3 in terms of current, and fourth component in terms of charge density in terms of. So these are required transformation equation for current and charge densities. Okay, inverse transformation is also possible. Just for inverse transformation for current and charge densities are obtained by replacing V by V minus V and unprimed by prime. You know this. Okay, now let's begin with equation of continuity. अब हामीलाई धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि यो कता जान्छ कता जान्छ रिलेसनहरु थाहा छ अब यसमा काम गर्न सजिलै सक्छौं है अब यहाँ आइसी राखिदिउँ न दुईटैमा यो पनि टेम्पोरल रहेछ तलको पनि टेम्पोरल हो माथि पनि टेम्पोरल रहेछ आइसी चाहियो यसरी राख्यो भने यो पनि 4 हो यो पनि 4 हो J4 X4 ओके अब यसलाई फेरि ब्रेक गरौँ न यसलाई हामीलाई थाहा छ स्पेशल पार्टले लिन्छ so this means del dot J means J1 by X1 J2 by X2 J3 J4 is from this part okay यस्तो खालको पायौ नि सजिलै J1 J2 J3 J4 X1 X2 X3 X4 so you can write this in 4 vector form dj rho by dx mu by dx mu equals to 0 this is a beautiful relation so we usually write in this is equation of continuity that satisfies STR, special theory relativity. Okay, so therefore, Four-divergence, this is called Four-divergence of the current 4 vector. Four-divergence of the current 4 vector vanishes. So this is equation of continuity in Minkowski's space that satisfy Lorentz, that satisfy STR arguments. So 4-dimensional, यसलाई हामीले भन्नुपर्छ 4-dimensional divergence operator भन्नुपर्छ यसलाई 4-dimensional divergence operator हो है यो फर्म चाहिँ so therefore 4-divergence of current 4 vector vanishes यसरी भनिँदो रहेछ अब हामी अब Klein-Gordon equation जाउँ हाइड्रोजन एटम तिर जाउँ so this is your Klein-Gordon equation, which is invariant form of Klein-Gordon equation under Lorentz transformation is this one, and you know P nu is this first 3 is spatial and this is the temporal. हामीले अगाडि गरिसकेकै कुराकानी हो अब हामीलाई थाहा छ यो हामी लेख्न सक्ने भयौ Minkowski's स्पेसमा 4 भेक्टरमा j को रिलेसन रो सँग हुन्छ यसरी हुन्छ है त्यसै हामीले अगाडि पनि यो कुरा डाइरेक्ट युज गर्दिया थियौ है you know this from electrodynamics so we don't do this okay so you have to check on this कसरी गरिया थियो कसरी निकाले थियो यो स्केलर पोटेन्शियल टेम्पोरल पार्ट कसरी हो भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्नु पर्छ है थर्ड सेमेस्टरमा इलेक्ट्रोडायनामिक्समै गर्नु पर्छ okay अब अगाडि गरेको जस्तै in the presence of electromagnetic field free particle for momentum this should be effective type so P minus E by C A covariant contravariant लाई यसरी लेख्यौ electric field मा चाहिँ यसरी हुन्छ effective so you replace P nu as well as E by this because you are going to observe Klein-Gordon equation in the presence of electromagnetic field अगाडि हामीले गरेको जस्तै भयो यसरी राखिदियो हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ यसरी लेखिन्छ इफेक्टिभ मोमेन्टम this is actually square this is a scalar okay त्यस्तै यसको स्पेशियल पार्टलाई मात्रै लेख्यो भने px py pz स्पेशियललाई मात्रै लेख्यो भने यसरी हुने भयो यो e को लागि भयो त्यस्तै a भनेको हामीलाई थाहा छ अब सपोज हामी यो पनि लेखिदियौ हामीले यो पार्ट चाहिँ यतातिर लगिदियौ भनेको यो मोमेन्टम पार्ट र यो कन्स्ट्यान्ट पार्टलाई त राख्यौ अगाडि पनि हामीले यस्तै गरेका थियौ अघि हामी पछि फेरि हामी यतातिर ल्याउँछौं है लेट्स सपोज इन द एब्सेन्स अफ यो किन गरिन्छ भने इन द एब्सेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले हाइड्रोजन एटमलाई डिल गर्ने भनेको हाइड्रोजन एटममा जुन एउटा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेको हुन्छ त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको मोसनले गरेर
current develop होला, the current magnetic field produce garla. In principle, this is correct. If you try to find the strength of that magnetic field, that is negligible. मैले spin को class मा first semester मै मैले last क्लासतिर जब प्रिसिजन को कुरा गरेको थियौ, इलेक्ट्रोन को प्रिसिजन कुरा गरेको थियो, त्यसमा मैले त भ्यालु कति करेन्ट हुन्छ त इलेक्ट्रोन ले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेलमा हुँदाखेरि उसले डेभलप गर्ने करेन्ट र त्यसबाट हुने म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर हेरेको थियो. That is not detected. That is very small, cannot be detectable till date, till today's technology. So obviously there is magnetic field. So that's why while dealing with the atoms, particularly with the lighter atoms, usually we say in the absence of magnetic field. र magnetic field चाहियो भने हामी externally apply गर्नुपर्छ. Magnetic field को effect हेर्नु पर्यो, precision हेर्नु पर्यो भने जस्तो हामीले externally apply गरेका थियौ नि फर्स्ट सेमेस्टरमा है. Magnetic moment को लागि पनि externally apply गरेका थियौ, resonance को लागि पनि externally apply गरेका थियौ. Resonance को लागि certain condition लगाएर apply गरेका थियौ. A conditional application थियो, probe थियो, oscillating probe. Okay, so also here we have a hydrogen atom. What we assume is we are not interested to apply magnetic field. Magnetic field हामी apply गर्न खोजिरहेको छैनौं. त्यसैले त्यहाँ जे जस्तो magnetic field छ, extremely weak छ, त्यसलाई हामीले neglect गर्दियौ, zero गर्दियौ. So this is the reason behind that. So neglecting this part, you have a very simple form. C square taतिर लग्यो, C square. So E minus E phi square psi r equals to P square C square plus M square C4 psi r with function r. Okay, now we use operator. We treat P as an operator. P मा operator राखिदियौ, E मा राखेनौ है. हामीले एनर्जी निकाल्नु छ, हामीलाई एनर्जी को भ्यालु आइगन भ्यालु निकाल्नु छ. त्यसैले हामीले मोमेन्टमलाई मात्रै एज एन अपरेटर बनायौं, किनभने यो इक्वेसनको रेडियल पार्टलाई डिस्कस गर्नु छ हामीले है. र एनर्जी कस्तो फर्ममा जान्छ, फेरि एनर्जीलाई हामी फेरि प्यारामिटराइज गर्छौं, अर्को फर्ममा लेख्छौं. स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्छौं. स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीमा पनि E स्क्वायर यस्तो खालको फर्म छ. This is actually E square. So for, let's say we are considering atom, hydrogen atom, let's say we have some sort of spherical symmetric potential. त्यहाँ भित्रको पोटेन्शियल यस्तो टाइपको छ, magnetic field almost negligible छ. Now, okay, so for spherical symmetric potential, this equation is the same equation. अगाडिकै इक्वेसनलाई मैले डेल स्क्वायर केबाट आएको थियो, P स्क्वायरबाट आएको थियो नि त, मोमेन्टमलाई हामीले एज एन अपरेटर बनाएको थियौं. त्यही इक्वेसनलाई यस्तो फर्ममा लेख्यौं हामीले, डेल स्क्वायर psi equals to this factor psi r equals to 0. This is second order differential equation. So here what I have done is, यहाँ जुन स्केलर पोटेन्शियल थियो नि, त्यो स्केलर पोटेन्शियल चाहिँ सिमेट्रिक नेचरको छ भनेर हामीले त्यो r सँग मात्रै डिपेन्ड छ भनेर भन्यौं. obviously हामीलाई वेभ फंक्सनले पनि r त हेर्नै पर्यो, तर हामीलाई थाहा छ कि यसको जनरल सोलुसनले r लाई मात्रै हेर्दैन कि थीटा फाइ लाई पनि हेर्छ, हार्मोनिक्स पार्ट पनि हुन्छ. रेडियल एक्सट्र्याक्ट गरिदियो भने चाहिँ obviously psi को r मात्रै आउँछ. यो पनि obviously यसले चाहिँ r लाई मात्रै हेर्छ, यसले सबैलाई हेर्नुपर्ने. Okay, so in spherical polar coordinates, your general solution should look like this as a function of r as well as angular coordinates. So this is your radial part and this is your harmonics part. Now, if you separate, if you use this, if you use method of separation of variable and apply this over here and try to separate angular part and radial part, assuming separation constant, say beta, and you know beta, the value of beta for that spherical symmetry for an atom is L into L plus 1. So I have written this, this is the radial part of this equation. I have written this directly. You work out गर्न सकिन्छ, तर हामीले यति धेरै पटक गरिसकेका छौं अगाडि. खाली यहाँ फ्याक्टर जुन आएको छ नि Klein-Gordonले दिएको फ्याक्टर, त्यो फ्याक्टर बाहेक अरु कुरा चाहिँ सेपरेसन कन्स्ट्यान्ट त यही आउने हो. यो आउँथ्यो हामीलाई, ई मात्रै आउँथ्यो, इफेक्टिभ भएर यो फाइ पनि आयो है. इफेक्टिभ भएर फाइ आयो, त्यसैले हामीले अब त्यहाँ भित्रको पोटेन्शियल, कुलम्बियन पोटेन्शियल यहाँ हामी अप्लाई गर्छौं. कुलम्ब पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन यहाँ हामी राख्छौं. Okay, so this is the radial part of your Klein-Gordon equation in terms of say this phi, which is, we have assumed this is spherical symmetric potential, and we have also neglected effect of magnetic field, or we considered magnetic, there is no magnetic field.
But in reality, there is magnetic field that is very, very weak. To magnetic field very weak छ नि, त्यो weak magnetic field ले पनि hydrogen atom को energy level हरुलाई Zeeman type को splitting गर्ने हुन्छ, even passing back पनि गर्ने हुन्छ in principle. But interestingly, it is not detected till date. अहिलेसम्म हामीले जुन लेभलको त्यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसबाट स्प्लिट भएको डिटेक्ट गर्न सकेका छैनौँ। तर हुनसक्छ फ्युचरमा हामीलाई एकदम हाई रिजल्भ स्पेक्ट्राहरू आयो भने त्यो जिमेन टाइपको स्प्लिटिङ भएको, नेचुरली स्प्लिटिङ भएको हाइड्रोजन यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूले गरेर इभन त्यसलाई हाई एनर्जीमा लग्दा पनि डिटेक्टेबल भएको छैन। म लास्टमा केही स्पेक्ट्राहरू देखाउँछु र डिस्कस गर्छु। ओके, दिस इज द रेडियल पार्ट अफ Klein-Gordon इक्वेसन। ओके, now I have inserted यसलाई मात्रै भित्र राखिदिउँ है, L into L plus 1 भनेको सेपरेसन कन्स्ट्यान्ट हो। This is separation constant. It separates radial and angular part. It ensures they are independent. You can separate it. They are independent. You have made it independent, radial and angular, through this separation constant. यसलाई भित्र राखिदिउँ, जस्तै एक्सप्रेसन हो। Okay. Now we are considering Coulombian field. Atom भित्र obviously charge particle छ, nucleus पनि, उता पनि proton त्यसैले हामीले त्यहाँ Coulombian field को presence छ भनेर राख्यौं, 0 minus ZE by R. So in the presence of Coulombian field, you have to replace this phi R by minus ZE by R. Okay, this is ZE by R. Okay, this is ZE square by R. So anyway, you have to break this and you will have 4 terms here. Solving this, you have this sort of term. You have this is potential minus ZE square by R. So this is this 3 terms comes from these 2 and this is the remaining term. अब यहाँ हेरौँ, यो त युजुअल टर्म हो, हामीलाई थाहा छ धेरै डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यस्तो खालको फर्म छ। अब यो इक्वेसन चाहिँ कुनै स्पेशल फंक्सनहरुतिर गइदियो भने त एकदम राम्रो है, अथवा चाहिँ भनौं स्पेशल फंक्सनतिर नगयो भने हामीले चाहिँ नि अब ग्रीन फंक्सन, यदि इनिशियल कन्डिसन त्यसमा हामी डिस्कस गरौँला, इम्पल्स फंक्सनहरु छ भने ग्रीन फंक्सन क्याल्कुलेट गर्दियो भने यो इक्वेसनको एउटा अपरेटर फर्मको ग्रीन फंक्सन हामीले क्याल्कुलेट गर्दियो भने त्यो ग्रीन फंक्सनलाई सल्भ गरेर हामी सोलुसन निकाल्न सक्छौं। Either you have to convert this equation to standard special functions, standard differential equations, or we have to go to the find green function of this equation. त्यसको लागि के वर्कआउट गरौँ, त्यो युजुअल वर्कआउट हो, हामीले रेडियल प्यारामिटरलाई प्यारामिटराइज गरौँ। अल्फा इज we have introduced this as constant, as a scale factor we say, and rho is proportional to r. So यो पनि रेडियल जस्तो हो, यो r को function. So we define rho, we want to convert, we want to change r by rho. त्यस्तै हाम्रो युजुअल खालको जुन हामीले अगाडि पनि गरेका छौं पटक त्यही अनुसारले मैले यहाँ चेन्ज गरे। यसलाई रो मा लेख्दाखेरि r लाई रिप्लेस गरेर रो मा आउँदाखेरि यस्तो खालको हुन्छ। यसमा r र रो नभएको पार्ट चाहिँ यो e मा e डिवाइड बाइ h स्क्वायर c स्क्वायर छ, m स्क्वायर c4 डिवाइड बाइ h स्क्वायर c स्क्वायर। यसमा r र रो छैन, कन्स्ट्यान्ट जस्तो छ है। त्यसलाई मैले एकै ठाउँमा राख्न कोसिस गरे। यसलाई यो यसमा r र रो नभएको पार्टलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ। यसलाई पहिले राखेँ m स्क्वायर c4 माइनस e स्क्वायर, h स्क्वायर c स्क्वायर, यसको मोटिभ छ यस्तो किसिमले बनाएर राखेँ है। र अरु पार्ट जसमा चाहिँ रो छ भनेको डिफरेन्शियल इक्वेसनले एउटा कुनै फर्म लिन्छ, त्यसमा यो चाहिँ अब सबै सर्टेन प्यारामिटरहरु भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो, इन्क्लुडिङ कन्स्ट्यान्ट। सो यु हैव 1 upon रो, here you have 1 upon rho square, you have 1 upon rho square. Rho square को टर्म चाहिँ दुईटा रहेछ, रो को एउटा रहेछ, कन्स्ट्यान्ट एउटा रहेछ है। यसलाई फेरि अब के गर्छौं भने म एकचोटी फेरि अलिकति यस्तो गरेर ब्याकमा सरी ओके अहिले निकाल्न नखोज्या। यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट पार्टलाई यहाँ
त्यसपछि क्लाइन-गोर्डनले यहाँबाट चाहिँ अलिकति उहाँले नयाँ कुरा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लाइन-गोर्डनले अब आफ्नो हाइपोथेसिसहरु इम्पोज गर्नुहुन्छ। उहाँको टार्गेट के थियो भने हाइड्रोजन एटमलाई हिट गरेर हाइड्रोजन ग्यासलाई धेरै हिट गरेर अनि फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा आउन दिँदाखेरि स्पेक्ट्राहरु हुन्थ्यो नि, धेरै हिट गर्यो, सपोज भनौं 10 to the 5 केल्भिन टेम्परेचरमा हाइड्रोजन ग्यासलाई राख्यो, अनि माथि जान्छ, अनि एक्साइट भएर माथि जान्छ, माथि गएर त फेरि कम्प्लिटली आयनाइजेसन हुन नदियो। कम्प्लिट आयनाइजेसन हुनको लागि कति चाहिन्छ थाहा छ? 5 into 10 to the 5 केल्भिन टेम्परेचर चाहिन्छ। 5 into 10 to the 5 केल्भिन टेम्परेचर भन्दा थोरै राख्यो। आयनाइजेसन पोटेन्शियल अप्लाई गरिदियो भने त इलेक्ट्रोन रिमुभ भइजान्छ। So ionization potential is in energy required to remove electron from the gaseous state. Completely free गर्ने हो, kinetic energy free गरेर पठाउने हो। त्यसो नगर्ने, भित्रै राख्ने बाउन्डेड, तर माथि n equals to 1 2 बाट धेरै माथि हो, n equals to 10 12 even 100 यस्तो माथि पार्ने। माथि अब स्पेसिङ कम हुन्छ, कन्टिन्युम जस्तो जान्छ। त्यो तपाईलाई थाहा छ है। ओके, सो त्यस्तो गर्दा के देख्यो भने हाइड्रोजनलाई ततायो माथि पुर्यायो, अनि त्यसपछि कुल डाउन गर्दा माथिहरुको जुन लाइन हुन्छ नि, सानो स्पेसिङ हुन्छ। जति माथि गयो नि त्यति स्पेसिङ चाहिँ अलमोस्ट कन्टिन्युम जस्तो भएर जान्छ माथि है। त्यसपछि सबभन्दा माथिबाट त्यो सेकेन्डमा, त्यसपछि थर्डमा त्यो जम्प गर्दै आउँछ नि, खस्दै आउँछ। त्यो माथिको सानो स्पेसिङमा खसेर आउँदाखेरिको स्पेक्ट्रामा लाइनहरु, इमिसन लाइनहरु देखिन्छ कि देखिदैन भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ त्यसरी तताइएर स्पेक्ट्रा बनाइएको थियो। कम्प्लिटली कुल डाउन गरे भने त एउटा स्ट्रङ लाइन देखिन्छ, यो माथिबाट एकैचोटी तल आएको जस्तो है। कम्प्लिटली कुल नगरेर कुलिङ प्रोसेसमै हामीले स्पेक्ट्राहरु भेरियस स्न्यापशट्सहरु लिने। So if you look at Google, if you search it, if you Google, you can find amazing different kinds of spectra of hydrogen atom from temperature, say 4 into 10 to the 4 Kelvin to 3.9 into 10 to the 4 Kelvin, 3.9 to very small steps. त्यसरी हेर्दा के देखियो भने त्यो माथिको एनर्जी लेभलमा आउँदाखेरि हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रामा धेरै सैटेलाइट लाइन्सहरु देखियो, धेरै लाइनहरु देखियो, त्यो सानो लाइनहरु है। जुन लाइन चाहिँ फाइन स्ट्रक्चर लाइनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकियो। अब मेन ट्रान्जिसनको लाइन त तल छ नि त, तलको लागि तल आउनै दिएको छैन, त्यसलाई माथि नै गरेको छ। तर त्यो सैटेलाइट लाइन्सहरु यति धेरै आयो कि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नै सकिएन। नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सको हाइड्रोजन एटम प्रब्लम हामीले सल्भ गरेका छौं नि धेरै बीएससी मै है। त्यसको स्पेक्ट्रा, त्यसको एनर्जीको एक्सप्रेसन, एनर्जी आइगन भ्यालुको एक्सप्रेसनले अरु लाइनलाई देख्दैन, आँखै हुँदैन त्यसको। क्लाइन-गोर्डनले के सोच्नु भने होइन, त्यति माथि गइसकेको छ नि, एनर्जी हाई भएको छ, त्यो रिलेटिभिस्टिक भइसकेको छ। त्यसैले क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनले जुन खाल त्यसलाई हेर्न सक्छ, क्लाइन-गोर्डनको आइजबाट ती सबै लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ भनेर उहाँले यस पछाडी केही कुरा इम्पोज गर्नुभयो। दैट इम्पोज इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, किनभने फिजिक्समा कुनै नयाँ फर्मुलेसन गर्नु पर्यो भने हाइपोथेसिस राख्नुपर्छ। इफ योर हाइपोथेसिस बिकम सक्सेसफुल हाइपोथेसिस बिकम्स अ साइन्टिफिक थ्योरी है। तर अनफर्चुनेटली उहाँको यो हाइपोथेसिस चाहिँ रङ। उहाँले यो ब्लकलाई, यो होल ब्लकमा के छ, अल्फा छ, अल्फा इन्सर्ट गरे हो अल्फा है। अल्फा छ, अदरवाइज यो स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट आएको टर्म छ। अब यो होल ब्लक अल्फा पनि के हो, यो रेडियलको रेशियो, यसले सर्टेन भ्यालु दिन्छ, नम्बर दिन्छ है। उहाँले के एज्युम गर्नु हो भने यसलाई यस्तो भ्यालु यसको लागि राखिदियो जसले गर्दा हामी यतातिर अल्फा र गामा मी अहिले इन्ट्रोड्युस गर्छु म, अल्फा र रो को बीचको रिलेसन, फेरि यतातिर पनि रिलेसनहरु हामी डिफाइन गर्न सकौं। यी टर्महरुले गर्दा त फर्दर स्प्लिटिङहरु एक्सप्लेन गर्छ कि आइगन भ्यालुमा यी टर्महरु आउँछ। त्यसैले त्यो सैटेलाइट लाइन्सहरु जुन आउँछ तिनीले एक्सप्लेन गर्ने खालको उहाँले आइडिया राख्नु हो, र उहाँले यो होल रेशियोलाई 1/4 भनेर रिप्लेस गर्नु, 1/4 भनेर है। इट हैज अ रिजन। उहाँले एउटा नयाँ क्वान्टम नम्बर डिफाइन गर्न खोज्नु भएको थियो। ही इन्ट्रोड्युस न्यू क्वान्टम नम्बर, यस है। I will define this, what sort of quantum number that is. Okay, so he assumes this as 1/4, and this factor comes from here. यहाँबाट आउँछ है यो फ्याक्टर। यो फ्याक्टरलाई उहाँले यो फ्याक्टरमा भएको रो बाहेकको टर्मलाई उहाँले गामा भनेर डिफाइन गर्नु। So what he has written, I have written, मैले के गरे भने 1/4 राखेको छ नि, this is actually 1/4 equals to this term,
except this minus. M square C square minus E square by S square C square alpha square. 1 by 4. So he assumed this term is 1 by 4 given by this. So why 1 by 4? There is a reason. You want to make it discretize. And you want to define another quantum number. Okay. Not he, they want to do. Okay. Also for this ratio, he defined one parameter lambda. यसमा रो बाहेक सबै टर्मलाई 2ZEE स्क्वायर बाई S स्क्वायर C स्क्वायर अल्फा रो बाहेक सबै टर्मलाई रो त अब डिफरेन्शियल इक्वेसनमा आउँछ यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ अरु जुन कोएफिसिएन्ट थियो त्यो कोएफिसिएन्टलाई उहाँले लेम्डा भनेर उहाँको इन्टेन्सन चाहिँ लेम्डा अल्फाको बीचको र अझै उहाँले एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो दिस इज obviously for fine structure constant you can convert this easily this is somewhat like fine structure constant gamma equals to Z square by S C यो टर्म पनि उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो so he introduced this factor and he claims this factor his introduction successfully satisfy STR as well as produce one new quantum number and through this you can define this term and with respect to fine structure constant or with respect to fine structure line. You know, fine structure comes from the interaction between orbital angular momentum and spin of the electron. Electron move गरिरहेछ नि त्यो इलेक्ट्रोन को आफ्नै orbital move गरेको orbital angular momentum र intrinsic angular momentum spin को दुईटाको बीचमा interaction भयो भने fine structure हुन्छ त्यो दुईटा त उसँग अलरेडी हुन्छ है दुईटाको बीचको interaction ले fine structure ल्याउँछ. Okay, so I just copied it here. अगाडिकै मैले यहाँ कपी गरेँ. Okay, अब यहाँ हेरौँ यो उहाँले इन्ट्रोड्युस गरे हो यसबाट हामी यसमा पहिले प्ले गरौँ केही वर्कआउट गरौँ यो जुन छ नि फाइन स्ट्रक्चरको टर्म यो टर्म गामालाई इन्ट्रोड्युस गर्दैन बिकज यु हेभ ZE स्क्वायर बाई S C हियर त्यो टर्म छ त्यसले गामा मैले यहाँ राखिदिएँ सो रिमेनिङ टर्म इज 2ZE E स्क्वायर गोज टु गामा S C अल्फा गामालाई यसलाई इन्सर्ट गर्दै अब सजिलो भयो यसलाई इन्सर्ट गरिसकेपछि अब यो र यो कुराकानी गर्दा भयो. Okay, so from this, okay, I have used this relation. From this relation, this is lambda equals to, we can write alpha expression for SLM simplify 2E gamma by S C lambda. You see, in this expression, you have alpha that is introduced, and you have gamma that is usual, a very important term, because you need to define Rydberg energy term, you need to define fine structure term. So for this, Klein-Gordon assume this part, and also here lambda. This is also another assumption. Okay, now square this. Let's square the you have alpha square here, and you have alpha square also here. Assume garakema. So equate this. You can write this alpha square is equals to this alpha square. Here is the term that comes from special relativity. यस्तो हुने भयो अब यो दुईटा इक्वेसनमा धेरै स्क्वायर सी स्क्वायर के छ धेरै कुरा क्यान्सल हुने भयो बाँकी रहेको कुरालाई हामीले सिम्प्लिफाई गरिदियो भने हेरौँ यहाँ पनि ई स्क्वायर छ यहाँ पनि ई स्क्वायर छ यीलाई एक साइडमा ल्याउनु पर्यो र सिम्प्लिफाई गर्यो भने यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ टर्म आउँदो रहेछ E square gamma square equals to lambda square times this M square E4 minus E square. You have E square here, also E square. If you again simplify, this is very important relation. You हामी पछि हामी म डाइरेक्ट इक्वेसनमा कतै जाँदाखेरि यस्तो खालको सपोजिसन गरेर डाइरेक्टली पनि एकचोटी एउटा अटेम्प्ट गरेर एउटा ब्युटिफुल रिजल्ट निकाल्नु भएको छ तर उहाँको इक्वेसनमा डाइरेक्ट इक्वेसन है त्यसैले मैले यो रिलेसन लेखिदिएँ तर हामीलाई यहाँ चाहिने चाहिँ यो रिलेसन If you simplify this, if you find the expression for E square, you will have this sort of relation. E equals to MC square times this factor, 1 minus gamma square by lambda square minus half. Okay, so if you substitute all these things in your differential equation, जति पनि हामीले सपोजिसनहरु गरौँ यो सपोजिसनबाट एनर्जी र यो गामा लेम्डाको बीचको रिलेसन निकाल्यौं रिलेसन निकाल्यौं एनर्जीको एक्सप्रेसन निकाल्यौं है
यो इक्वेसनहरु सबै यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यस्तो खालको इक्वेसन बन्दै रहेछ डिफरेन्शियल इक्वेसन दिस इज फर्स्ट टर्म इज यु नो फर्स्ट टर्म कन्स्ट्यान्ट पनि छ 1 upon रो छ 1 upon रो स्क्वायर 1 upon रो स्क्वायर रो स्क्वायर यसका दुईटा टर्म यसलाई हामी कम्बाइन गरौँ you have this sort of form जे सपोज गर्नुभयो क्लाइन-गोर्डनले त्यसबाट फाइनली यस्तो फर्म आयो अब यो हेरौँ यो इक्वेसन कुनै पनि स्पेशल फंक्सन जस्तो पर्दैन त्यो स्पेशल फंक्सनको एसोसिएटेड पनि होइन कुनैको पनि दिस इज नट अ स्पेशल फंक्सन सो टु सल्भ दिस आइदर यु गो टु द ग्रीन फंक्सन डिफाइन गर्नुभयो ग्रीन फंक्सन डिफाइन गर्न पनि प्रब्लम छ त्यसको लागि इम्पल्स फंक्सन हुनु पर्यो है इम्पल्स फंक्सन क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनकै ग्राउन्ड स्टेटको सल्युसन हुनु पर्यो त्यसपछि ग्राउन्ड स्टेटबाट फर एक्जाम्पल स्टेशनरी पर्टर्बेसन थ्योरी अप्लाई गरेर ग्राउन्डबाट फर्स्टमा जाने फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाने जुन जो प्र्याक्टिस हामी सेकेन्ड सेमेस्टरमा गरेका छौँ नि थुप्रै स्टेशनरी पर्टर्बेसन थ्योरी अप्लाई गरेर है ओके आई विल अल्सो युज दिस इन डिरेक्ट इक्वेसन जस यसबाट चाहिँ ग्रीन फंक्सनबाट सल्भ क्लाइन-गोर्डनले एटेम्प्ट त गर्नु भएन इट्स इम्पोसिबल बिकज वी डोन्ट ह्याभ such this equation यो इक्वेसन होमोजेनियस हो कि इनहोमोजेनियस हो यो इक्वेसन होमोजेनियस बनाउनको लागि हामीले यहाँ यो 1 upon lambda टर्म यो टर्मलाई हामीले वेल अन्डरस्टुड हुनुपर्छ यो टर्मलाई हामीले कि त यो सँग लिंक गर्न सक्नुपर्छ इन्सर्ट गराउन सक्नुपर्छ लेम्डा को कुरा कान थाहा भइसकेर लेम्डा त इन्ट्रोड्युस गरेको हो नि त एउटा के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेका छैनौं यसैले एउटा नयाँ कन्टेनर प्रोड्युस गर्छ यो फर्मले है अनि यसलाई सेटिस्फाई गर्न खोज्छ सो this is either you have to combine this with constant term or you have to combine this from this with this term यसरी गर्दिए पनि यो होमोजेनियस बन्ला यसको एनालिटिकल सल्युसन आउला त त्यसरी गर्नलाई त्यसरी गर्दिए भने चाहिँ नि यो डिस्क्रिटाइज हुँदैन क्लाइन-गोर्डनले धेरै वर्कआउट गर्नु क्लाइन-गोर्डनले एउटा स्टुडेन्टलाई गोर्डनले चाहिँ पीएचडी गराउनु भएको छ यसको यस पछाडीको डिफरेन्ट वर्कआउटहरु दियोस यो इक्वेसन यस्तो फर्ममा आयो यो इक्वेसनको एनालिटिकल सल्युसन हुँदैन as such this is not a special function it's difficult to define green function considering assuming you have a discretized you have a discrete you have a parameter that can be expressed as a discrete form means new quantum number त्यो गर्न नसकिने भएको हुनाले तर क्लाइन-गोर्डनले न्यूमेरिकली यो ट्राई गर्नुभयो न्यूमेरिकली उहाँले सल्युसन निकाल्नुभयो त्यसको लागि सल्युसन यो दुईटा पोइन्टमा मात्रै निस्किन्छ if rho equals to 0 you can have solution you can do this is very easy if rho is infinite you can have a solution otherwise in between 0 and infinite you don't have analytical solution you have to go through the numerical technique so Klein-Gordon found that the solution of this equation will be finite only at these two positions 0 to infinity okay so kg त्यसपछि kg ले अर्को वर्कआउटहरु गर्नु kg attempted to understand the last term अब युजुअली यो रो स्क्वायर भन्दा माथि भएको टर्म चाहिँ अहिले त्यो बेलासम्म जति पनि क्वान्टम मेकानिक्सहरु छ तिनीहरु चाहिँ क्वान्टम नम्बरहरु आउँथे क्या यहाँ क्वान्टम नम्बरहरु आउँथे यिनीहरु क्वान्टाइज हुन्थे त्यसैले यो माथिको टर्म पनि क्वान्टम नम्बर हो क्वान्टाइज हुन्छ भनेर उहाँले यसलाई जबरजस्ती क्वान्टाइज गर्नु है they thought that the denominator of last term should be quantized and hence introduce a new quantum number yes यसलाई एउटा न्यू क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्नु त्यसपछि यतातिर सेटिस्फाई गराउला भनेर सोचेर so he defined this yes and he wrote this form as yes into yes plus 1 obviously one should write this form this in terms of multiplicity form l into l plus 1 के फर्ममा लेख्नु पर्थ्यो यो पनि अल्टिमेटली नयाँ होला l prime into l prime plus 1 के फर्ममा होला है सो अब यसलाई सल्भ गरौँ अलिकति yes into s plus 1 s square plus s यो त्यही हो अब यसलाई मैले स्क्वायर फर्ममा लेख्नको लागि यसो गरे l plus half मैले गरे हैन क्लाइन-गोर्डनले गरेको ओके सो l plus half स्क्वायर गरे है अनि त्यसपछि एउटा एडिसनल माइनस हाफ यहाँ थप्नु पर्ने हो गामा स्क्वायर त त्यही नै हो है यसरी गर्दाखेरि यो एउटा फाइदा भयो यो तितो यसलाई यतातिर तान्दियो भने यो पनि स्क्वायर हुन सक्ने s square plus s plus half
So both are similar. S plus half square equals to L plus half square minus gamma square. This is the contribution. This contribution is made by Klein-Gordon. Okay. So with the help of this expression, Klein-Gordon writes expression for S. नयाँ कन्टेन्टमा इन्ट्रोड्युस गरेको हो को लागि उहाँले एक्सप्रेसन लेख्नुभयो. So this is, he has taken, obviously he has taken, यहाँ मैले जुन कुरा ड्रप गराएको छु नि नेगेटिभ 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 क्वान्टाइज हुँदैन त्यो भन्दा नेगेटिभ हामीले हटाइदियौँ है. यसरी he defined S is new quantum number in this way, minus half plus minus square root of. So this, you know what is L. So but the problem is with gamma square. Gamma square यहाँ छ. Gamma square भनेको फाइन स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट को टर्म हो, फाइन स्ट्रक्चर डिल गर्ने टर्म. Okay, so you have a relation here in between gamma, lambda and alpha. And अघि हामीले इक्वेसनमा पनि देख्यौं नि, त्यो फर्स्ट टर्म जुन छ नि 1/rho भएको टर्म, त्यो टर्मलाई त्यो टर्मको मिनिङको लागि त्यो टर्मले पनि आइगन भ्यालु दिन्छ, कन्ट्रिब्युट गर्छ. त्यसको लागि यो रिलेसन उहाँले युज गर्नु है. र उहाँले के भन्नु हो भने यो चाहिँ नि त्यो एडिसनल गामा स्क्वायर आएकोले नयाँ कन्टेनर इन्ट्रोड्युस गरियो. त्यसपछि फेरि यो इक्वेसनमा जसरी लेम्डा र गामा चाहिँ लिनियर छ दुईटा. Lambda is proportional to gamma. Since gamma is proportional to lambda, यो gamma जुन छ नि proportional to lambda, KG again introduced one new quantum number. He wrote lambda equals to, he introduced this n prime. He already introduced this, yes. He wrote lambda that is proportional to gamma, or gamma is proportional to lambda. Lambda should be equivalent to n prime plus s plus n. And what is n prime? He said this n prime represents closely spaced sublevels due to relativistic splitting. So माथि धेरै माथि एनर्जी दिएर माथिबाट माथि नै त्यहाँनिर झार्दाखेरि त्यसको स्पेक्ट्रामा जुन क्लोजली स्पेस सबलेभलहरु देखिन्छ नि, त्यो क्लोजली स्पेस सबलेभलको क्वान्टम नम्बर हो. यो भनेको n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो. तलको चाहिँ नि लार्जली स्पेस छ भने त्यो n हो. माथि हुँदै हुँदै रिलेटिभिस्टिक लिमिटबाट माथि गइसक्यो त्यो n प्राइम हो. त्यो त्यहाँको ग्रुपहरु सबै n प्राइम हो. से n prime starts from 85 or I don't know, maybe from 12. तर मलाई यो कुरा थाहा छ के भने L equals to 13 to 12 सम्मको ट्रान्जिसन को मात्रै एक्सपेरिमेन्टली त्यो लेभलको एनर्जी डिफरेन्स को लेभलको भ्यालु मेजर गर्न सकेका छन्. यो पनि 2020 को रिजल्ट हो, रिसेन्ट रिजल्ट हो. ट्रान्जिसन चाहिँ एकदमै लोअर स्पेसिङ को लेभलको ट्रान्जिसन को मेजर गर्न सकेको. Okay, so n prime is obviously principal quantum number. This represents closely spaced sublevels. He said sublevels due to relativistic splitting. He said splitting. Relativistic भइसकेपछि आएको त्यो splitting हो. So it can be 0 or positive integer, but s should be non-negative. यो चाहिँ अब 0 हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ. तर s चाहिँ non-negative हुन्छ भनेर यहाँ र यो पोजिटिभ लेख्यो. S should be to make the solution finite. यो कन्डिसनमा त डिफरेन्शियल इक्वेसन को जनरल सल्युसन फाइनाइट हुन्छ है. दुईटा रो इक्वल्स टु 0 मा र रो इक्वल्स टु, उहाँले सबै आर्गुमेन्टहरु फुलफिल गराउनु. उहाँको एउटा स्टुडेन्ट प्रोबब्ली निन्सा थिए, हाई एनर्जी फिजिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट निन्सा, जापानिज फिजिसिस्ट, नोबेल लरेट. उहाँले उहाँको थेसिसको पार्ट हो, पीएचडी थेसिसको अन्डर Klein-Gordon thing. So it can be 0 as positive integer, but s should be non-negative to make the solution finite. Okay, so this sort of thing he has done, and he has written lambda n prime, and s is this one, and plus 1. You have minus half and plus 1. So you can write this in a better way. So lambda equals to n prime plus half plus यस्तो खालको lambda भनेको त्यहाँ इन्भल्भ हुने सबै खालको क्वान्टम नम्बरको रिलेसन हो. लेम्डा र गामा को रिलेसन लिनियर हुन्छ. यो स्क्वायर रुटमा छ, लिनियर नै भयो. This is a factor. He wrote this equation 12 in this way. Okay, now we move to, so we have information regarding what sort of quantum number he introduced and what sort of parameter he try to relate with those quantum numbers. He tried to relate lambda with those quantum numbers, n prime and s. Okay, so you have this expression अगाडि हामीले निकालेको थियौं. अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ अलिकति, and you have also this sort of things.
यही दुईटा पाएको त हो क्लाइन-गोर्डनले है अब यो substituting the value of lambda square from 12 substitute यसलाई स्क्वायर गरौँ स्क्वायर गर्दाखेरि अब यहाँनिर अलिकति लामो हुन्छ स्क्वायर गरेर सर्टेन एप्रोक्सिमेसन सम्म लिने हो एन्ड रिअरेन्ज गरौँ आई हेभ नट डन दिस यो होमवर्क एउटा न्युमेरिकलमा छ यो गर्ने काम त्यसैले मैले यहाँ एकैचोटी राखेँ so squaring this and substituting this it here and taking up to say third approximation third सम्म मात्रै हामीले लियौं भने यस्तो खालको रिलेसन यहाँ n भनेको चाहिँ यो हो है मैले यहाँ this is homework I have written this so n is actually n prime भनेको माथिल्लो लेभलको जुन छ नि again defined n is principal quantum number is n prime plus l plus 1 is the total quantum we defined this as total quantum number and relation between n prime and gamma is given by this expression this comes from s a new quantum number okay अब यो इक्वेसनले के गर्ला त भन्दा यो फर्स्ट पार्ट त रिलेटिभिस्टिक रेस्ट मास एनर्जी भयो फर्स्ट पार्ट त ट्रु हो इक्वल्स टु mc स्क्वायर उहाँले निकाल्नु हो रिलेटिभिस्टिक माथि पुग्दाखेरि सेकेन्ड पार्ट पनि उहाँले करेक्टली निकाल्नु हो गामा स्क्वायर बाइ 2n स्क्वायर सो सेकेन्ड टर्म रिप्रेजेन्ट्स रिलेटिभिस्टिक रेडबर्ग एनर्जी this is relativistic Rydberg energy this is true Dirac also find this we will do this later तर थर्ड टर्म चाहिँ उहाँले क्लेम के गर्नु भने दिस इज रिलेटिभिस्टिक करेक्सन दिस इज द स्प्लिटिङ ड्यू टु रिलेटिभिस्टिक इफेक्ट यदि थोरै लेभलको स्प्लिटिङ छ नि एनर्जी हाई छ तिनीहरूको बीचमा चाहिँ इन्टरेक्सन भएर त्यो इन्टरेक्सनले गरेर स्प्लिट भएको लाइन रिलेटिभिस्टिक स्प्लिटिङ हो थर्ड टर्मलाई उहाँले क्लेम गर्नु है अनि त्यसपछि स्पेक्ट्रामा थर्ड टर्मको भ्यालुहरु अब यही सबैको भ्यालुहरु थाहा हुन्थ्यो कुनै एक्सपेरिमेन्टमा गयो भने तर के पाइयो भने उहाँको यो टर्मबाट भ्यालुहरु राखेर स्पेक्ट्रामा चेक गर्न जाँदा यसले धेरै ठुलो भ्यालु दिन्छ धेरै लार्ज भ्यालु दिन्छ धेरै पर जानु पर्ने हो त्यो त्यति नजिकै टाँसिएर स्पेक्ट्रल लाइनमा सेटेलाइट लाइनहरु स्मल फेन्ट सेटेलाइट लाइनहरु बन्नु नपर्ने त्यो धेरै भाग छ अलमोस्ट 10 टाइम्स 12 टाइम्स अनि पर पुग्या हुन्छ कतिवटा स्पेक्ट्रासँग कम्पेयर गरियो एक्सपेरिमेन्टलिस्टले धेरै एफर्ट गरे because Klein-Gordon formulation was the first formulation who tried to combine non-reductive quantum mechanics and STR. So this was great effect. यसले नयाँ रिभोल्युसन ल्याएको थियो है Klein-Gordon formulation को धेरै पछाडी about a dozen years पछि त्यो बेला त Klein-Gordon formulation हुँदा डिराक त जम्मा 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो 11-12 वर्ष है तर डिराकले त 24 इयर्स मै चाहिँ नोबेल प्राइज पाउने वर्क गरिसक्नु भएको थियो है जोस यो कुरालाई डिरेक्टली राम्रोसँग पढ्नुभयो राम्रोसँग बुझ्नुभयो दिस भ्यालु सो दिस इज योर स्पेक्ट्रा यो स्पेक्ट्रा रियल स्पेक्ट्रा होइन रियल स्पेक्ट्रा म पछि देखाउँछु हाइड्रोजन एटम यो डिरेक्टको केसमा जाँदाखेरि है द रियल स्पेक्ट्राको एउटा स्केटमिक डायग्राम हो हाई एनर्जीमा पुग्दाखेरि यस्तो लाइनहरु देखिदो रहेछ यसलाई घटाउँदै जाँदाखेरि यिनीहरु मेन लाइनहरु मात्रै देखिन्छ यो लाइनहरु चाहिँ डार्क लाइनहरु लाइमन बाल्मर पासिन पिफर्नहरुको लाइनहरु यिनीहरु मात्रै देखिन्छ तल आयो भने त त्यही न हो माथिबाट माथि नै माथिबाट एकदमै तल आइदियो भने पनि यानीको सोनमा आए पनि लाइमनको एकदमै लङ्गर वेभलेन्थ भएको लाइन हो हायर एनर्जी भएको सर्टर वेभलेन्थ भएको लाइन हो भेरी एनर्जेटिक हो अल्ट्राभायोलेट तिर पर्ला है तर माथिबाट माथि नै भयो भने त स्पेसिङ थोरै हुन्छ भनेको वेभलेन्थ एक्सट्रिमली लार्ज हुन्छ वेभलेन्थ लार्ज हुन्छ त्यसको प्यारेन्ट लाइन भन्दा अब यहाँ हेरौं यो लाइमन अल्फामा सेटेलाइट लाइनहरु यहाँ देखिया थियो यो सेटेलाइट लाइन लाई नै एक्सप्लेन गर्न सकिएन जबकि यसको सेटेलाइट लाइन चाहिँ युजुअली चाहिँ अलि पर हुन्छ यो भन्दा धेरै पर आउँछ क्लाइन-गॉर्डनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा है यो सबै सेटेलाइट लाइनहरु जुन छ त्यो सेटेलाइट लाइनहरु यो चाहिँ बिटा हो यसको सेटेलाइट लाइनहरु यस्तो खालको भयो डिफरेन्ट लाइनहरुको यो सेटेलाइट लाइनहरु एक्सप्लेन गर्न क्लाइन-गॉर्डनको थर्ड पार्टी रिलेटिभिस्टिक करेक्सनले गर्न सकेन दैट यसले धेरै ठुलो भ्यालुहरु दिन्थ्यो जो नट भेरिफाइड बाइ डिरेक इक्वेसनको ब्युटी के छ भने डिरेक इक्वेसनको ले हरेक लाइनहरुको थ्योरीले यो लाइन यो कारणले आएको यो लाइन यो कारणले आएको इभन अप टु जिमेन स्प्लिटिङ अहिलेसम्म जुन कुरा अब्जर्भै गर्न सकेका छैन त्यो कुरा पनि प्रिडिक्ट गरेर राखेको छ इट्स अ मोस्ट ब्युटिफुल इक्वेसन अफ द नेचर
डिरेक्ट इक्वेसन डिरेक्ट इक्वेसन भित्र सबै कुराहरू छ त्यहाँनिर सोइजर इक्वेसन पनि छ क्लाइन-गोर्डन पनि त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ हामी भेरिफाई गर्छौँ एक्जाममा पनि सोधेको थियो फर्स्ट ब्याचमा so that direct equation implies Klein-Gordon equation. Okay, so this is not spectra is not verified by Klein-Gordon. Therefore, Klein-Gordon formulation could not explain hydrogen spectra because Klein-Gordon equation is not for the leptons. It is for the boson. It is for the boson means it can be force carrier or it can be mesonic part, meson, pion or kaon. Zero spin भएको पार्टिकल हुनु पर्यो कि चाहिने one spin भएको बोजोनहरु हुनु पर्यो तिनीहरुलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्छ त्यस्तै यो प्रोपगेटरमा इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछ therefore Klein-Gordon formulation could not explain this sort of thing so finally in the next class I will discuss few issues of Klein-Gordon formulation including a couple of numericals. This will be my last class dealing with this Klein-Gordon formulation and that class will be very important. So class ma hami conclude garchau whole chapter ko kura ra केही न्यूमेरिकलहरु रिप्रेजेन्टेटिभ न्यूमेरिकलहरु डिस्कस गर्छौं एउटा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल डिस्कस गर्छौं त्यो न्यूमेरिकल होइन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो Klein-Gordon Hamiltonian is not Hermitian. Klein-Gordon Hamiltonian हामीले आइसो स्पिनको टर्ममा लेखेका थियौ नि त्यो हर्मिसियन होइन हर्मिसियन नभएपछि त्यो त्यसले आइगन भ्यालु रियल दिदैन के दिन्छ त रियल कुन कुरा दिन्छ त त्यो डिस्कस गर्छ त्यो एक्जाममा पनि सोधेको थियो फर्स्ट ब्याचमा त्यो डिस्कसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ओके ओके आज हामीले Klein-Gordon डिस्कस Klein-Gordon फर्मुलेसन एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ डिस्क्रिट किसिमले डिफरेन्ट एस्पेक्टले हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं इकावा पोटेन्शियल डिस्कस गर्यौं बाउन्ड स्टेट अर्बिट डिस्कस गर्यौं है त्यहाँ पनि एक खालको इम्पोर्टेन्स देखियो Klein-Gordonबाट हामीले चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीको रिलेसन निकाल्यौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन निकालेको थियौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा जसमा हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा के गर्थ्यौं भने सर्ट त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनलाई अथवा त्यो चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीलाई भ्यालिड बनाउनको लागि कन्डिसन्सहरु डिस्कस गर्थ्यौं पोटेन्शियल नेगेटिभ भयो भने वेक्टर पोटेन्शियल नेगेटिभ स्केलर पोटेन्शियल नेगेटिभ यसको म्याग्निट्युड सर्टेन भ्यालु भइदियो भने सेटिस्फाई गर्छ भनेर कन्जुगेसन प्रपर्टी ब्युटिफुल प्रपर्टी एउटा डिस्कस गर्यौं त्यसैले Klein-Gordon इक्वेसनले फर्मियोनलाई डिल गर्दैन हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्न पनि फेल भयो इट्स नट फर फर्मियोन्स इट्स फर बोजोन इट्स फर फोर्स करियर्स it's for gluons, it's for photons, it's for weak bosons, W and Z bosons. Also for the composite particle that have spin 0 or integer spin, you can say bosonic particle. Okay, त्यसैले Klein-Gordon को lepton को लागि डिस्कस नगरे पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ Klein-Gordon को रिजल्टहरु साथै इम्पोर्टेन्ट छ यो सबै कुराहरु राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ पछिसम्मको लागि नेक्स्ट टाइम हामी एउटा डिस्कसनहरु गर्छौं लास्ट क्लासमा त्यसमा र्याप गर्छौं केही क्वेशन्सहरु म तपाईहरुसँग पनि सोध्छु है त्यो बेलामा प्रोबब्ली हामी सैटरडे नै गरेर कम्प्लिट गर्ने भन्ने विचार गरेको छु मैले अर्को विकलाई नराख्ने ओके त्यसपछि हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनमा जान्छौं प्रोबब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन अफ फिजिक्स डाइरेक्ट फर्मुलेसन डाइरेक्ट इक्वेसन and it's several solutions. I mean, 10 वटा जस्तो क्लास गर्छौं 10 वटा 12 वटा क्लास गर्छौं डाइरेक्ट इक्वेसनमा त्यसपछि हामी फिल्डमा जान्छौं त्यसपछि हामी डाइरेक्ट फिल्डमा जान्छौं अथवा Klein-Gordon फिल्डको पनि म डिस्कसन गर्छु ओके तर Klein-Gordon फिल्ड चाहिँ नारायण सरले पढाउनु हुन्छ भनेर राखेको छ सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन र Klein-Gordon फिल्ड ओके अहिले म बाइ बाइ है 10 बज्यो मलाई जानु छ